ونفع بعلومه وبعلوم مشايخه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بماذا يقدر نصاب العملة الورقية في الزكاة؟ Bimada dengan apa? Yuqaddaru dikira-kirakan nisabul umlatil waraqiyah, nisabnya uang kertas, fi zakati dalam membayar zakat. Jadi ini pembahasan kira-kira uang kertas itu seberapa sih untuk mengeluarkan zakat. Karena pembahasan sebelumnya dan yang ada dalam kitab-kitab fikih klasik itu kan yang dibahas zakatun naqdain, al-dhahab wal fiddah. Namun seiring berkembangnya zaman, ternyata yang menjadi mata uang sekarang di dunia itu adalah uang kertas. Nah sekarang makanya akan menjadi pembahasan kira-kira seberapa itu zakatnya. Al-awla fi taqdiri nisabi zakatil awraq fi asrina ayyakuna bil-dhahab la bil-fiddah. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدر نصاب الزكاة بالفضة وبالذهب لم يقصد أن يجعل هناك نصابين، وإنما هو نصاب واحد قدر بعملتين، لأن النصاب معناه في الشرع الحد الأدنى للغني. فمن هو الغني؟ لقد جعل الشرع علامة للغني وهي ملك النصاب. وفي النقود قدر النصاب بأمرين، بالذهب ونصابه 20 مثقالا، وبالفضة ونصابها 100 درهم، وذلك لأن العرب في عهد البعثة كانت لهم عملتان، عملة تأتي من فارس وهي الدراهم الفضية، وعملة تأتي من الروم وهي الدنانير الذهبية. وما كان للعرب عملة خاصة يضربونها، ولذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم نصاب الغني في هذا الوقت فجعله 20 دينارا من الذهب أو 200 درهم من الفضة، حيث كان الدينار يساوي 10 دراهم في السوق وقتئذ. ثم بعد ذلك هبط سعر الفضة فصار في عصر الراشدين الدينار يصرف ب12 درهما، ثم ب15، ثم ب20، ثم ب30، حتى جاءت الأصول الحديثة فرخصت الفضة بالنسبة للذهب رخصا كبيرا، وأصبح هناك تفاوت بين نصاب الذهب ونصاب الفضة. ولهذا لم يعد من المقبول جعل حد الغني 50 من الريالات السعودية أو القطرية مثلا، في حين من الذهب يجعل حد الغني ما يساوي 1500 ريال أو أكثر. إذا قدرنا العملة الورقية بالفضة فإنها لن يزيد نصابها عن 50 ريالا، وإذا قدرنا بالذهب فسوف يكون الفوق بين النصابين كبيرين، عملا بأن 20 مثقالا تساوي 89 غراما. وقد وجد في أكثر من متحف بعض دنانير في عهد عبد الملك بن مروان، وهي أول دنانير إسلامية ضربت وانتشرت، وقد تبين إن وزن الدنانير بالمتوسط يساوي 4.25 جراما، ف20 دينارا تساوي 85 جراما. ولذا إذا أردنا أن نعرف قيمة النصاب بالعملة الورقية علينا أن نسأل الصاغة ونعرف منهم كم هي قيمة 85 جراما من الذهب بالعملة الورقية، ويكون ذلك المبلغ هو النصاب الشرعي أو الحد الأدنى للغني الذي يجب فيه الزكاة. أما نصاب الفضة فهو قليل جدا ولا ينبغي اعتباره لأن من يحوز 50 ريالا لا يعتبر غنيا. الخلاصة يعني خلاصة الكلام من هذا الباب
أننا إذا أردنا أن نعرف هل تجب الزكاة على شخص أم لا ننظر فإن كان لديه من النقود ما تساوي قيمة 85 جراما من الذهب وجب عليه أن يدفع الزكاة بنسبة 2.5% في 5% بنسبة 2.5% أو ربع العشر كما هو معروف في الشرع الحنيف، ويكفي أن يكون الذهب غالبا أي عيار 15 مثلا، والله أعلم. هذا قد نقله المصنف من فتاوى معاصرة لشيخ يوسف القرضاوي المجلد الأول صفحة 279. Jadi pembahasan kali ini tetap ya, meskipun mata uang yang digunakan di Indonesia atau kebanyakan negara saat ini yang berkembang itu menggunakan kertas, bukan menggunakan emas dan perak, itu tetap wajib zakat. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya dikira-kirakan. Maksudnya pedoman pertama tetap seakan-akan dikurs ke dalam gramnya emas, kemudian dirupiahkan. Jadi nisabnya emas berapa tadi? 20 dinar. Kalau yang perak 200 dirham ya. Jadi kalau 20 dinar itu kurang lebih 425 gram, sedangkan 200 dirham itu kira-kira 2.975 gram karena harganya lebih murah. Nah, untuk mengkalkulasi ini contohnya, ini emas murni ya. Bila harganya 1 gram emas murni itu bernilai 500.000 misalkan, maka harga 85 gram emas adalah setara berapa? 500 kali 85 berarti sekitar 42.500.000 rupiah. Nah, sehingga orang kalau menyimpan atau memiliki uang senilai 40.500.000 rupiah dan dia bukan kategori mustagrik, orang yang banyak hutang, madin dan sebagainya, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Zakatnya berapa yang dikeluarkan tadi? Yaitu 2,5%. Nah, 2,5% dari 42.500.000 yaitu sekitar 1.062.000. Sehingga ini yang harus dikeluarkan bagi setiap orang yang memiliki tabungan atau uang sekitar 42.500.000 rupiah. Nah, kenapa? Karena ini dikalkulasi atau disetarakan dengan zakatnya emas, yaitu berapa? 85 gram. Nah, harganya kita patok 500.000 rupiah. Jadi secara ringkas dalam pembahasan kali ini itu intinya seperti itu. Yang pertama, uang meskipun itu an-naqd al-waraqiyah, an-nuqudul waraqiyah, itu tetap wajib zakat. Bagaimana caranya? Harus dikalkulasi dengan harga emas. Terus ar-raddu ala man lam yujib az-zakata fil awraqin naqdiyah. Ar-raddu sanggahan alaman bagi seseorang lam yujib yang tidak mewajibkan az-zakata pada zakat fil awraqi an-naqdiyati pada uang kertas. Jadi sekarang pembahasannya sanggahan-sanggahan terhadap seseorang yang berpandangan bahwasanya uang kertas itu tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Inna nuquda al-waraqiyah lam tu'raf illa fil asril hadir. Inna nuquda, bahwasanya uang al-waraqiyah yang berbentuk kertas, lam tu'raf itu tidak diketahui illa fil asril hadir, kecuali pada masa-masa sekarang atau masa modern.
fala natma'u an yakuna li'ulama'i salafi fiha hukmun wa kullu ma hunalik aw anna katsiran min ulama'il asri yuhawiluna an yaj'alu fatwahum takhrijan ala aqwali sabiqin. Fala natma'u, maka kita jangan berharap ayakuna li ulama'i salafi, bagi ulama-ulama salaf, fiha dalam masalah ini hukmun, itu memiliki hukum. Maksudnya kita jangan mencari hukum atau mencari dalil pada ulama-ulama salaf tentang wajibkah membayar zakat bagi uang kertas, karena memang itu adalah permasalahan kontemporer yang dulu tidak ada. Sehingga apa? Anna katsiran min ulama'il asri, demikian ini menjadikan ulama-ulama modern atau kontemporer yuhawiluna, berusaha ayyaj'alu fatwahum, menjadikan fatwa-fatwa mereka itu takhrijan ala aqwali sabiqin, sebagai takhrij, sebagai solusi bagi perkataan ulama-ulama terdahulu itu. Jadi ini karena permasalahan kontemporer, jadi tidak ada pembahasannya dalam kitab klasik. Faminhum man nadhara ila hadhihi an-nuqud nadratan fiha katsirun minal harfiyyati wadh-dhahiriyyah. Faminhum, maka di antara ulama-ulama tersebut, man, ada sebagian di antara mereka, nadhara, melihat, ila hadhihi an-nuqudi, pada mata uang ini, nadratan, sebagai penglihatan, fiha katsirun minal harfiyah, yang mana di dalamnya itu banyak hanya melihat sisi al-harfiyati secara huruf, secara huruf, minal harfiyati dari sisi konteks tekstual, wa dhahiriyati, dan dhahirnya, maksudnya luarnya saja yang dilihat. Fa'afta bi'adami wujubi zakatil awraq Asy-Syaikh Muhammad Alish, mufti al-Malikiyah fi Misra, linhisariha fi an-na'ami wa asnaf makhsusah min al-hububi wath-thimari wadh-dhahabi wal-fiddah, wa lam yara hadhihi nuqudan li'anna an-nuqud asy-syar'iyyah innama hiya al-fiddatu wadh-dhahabu wa idzan la zakata fiha. Karena sebagian ulama itu memandang, artinya berbeda pendapat, di antaranya ada ulama yang hanya menghukumi tidak wajibnya zakat ini hanya melihat sisi teksnya saja, bahwasanya teks dalam Islam yang wajib zakat itu hanya emas dan perak, maka selainnya tidak. Nah, ini berarti hanya melihat teks tapi tidak memperhatikan sisi-sisi sosialnya seperti apa. Maka kemudian apa? Fa'afta, maka berfatwa, bi'adami wujubi zakatil awraq, tidak adanya kewajiban membayar zakat uang kertas. Siapa? Asy-Syaikh Muhammad Alish, mufti al-Malikiyah fi Misra, yaitu Syekh Muhammad Alish yang merupakan seorang mufti atau pimpinan mufti bermadzhab Malik di Mesir. Jadi Syekh Alish ini mufti madzhab Maliki di Mesir pada tahun berapa itu? 1217 sampai 1299 Hijriah. Apa pendapatnya? Linhisariya fin na'ami, mencukupkan zakat tersebut fin na'ami, pada hewan, wa asnafin makhsusah, dan pada golongan-golongan tertentu, minal hububi, dari biji-bijian, wa thimari, dan buah-buahan, wa dhahabi, dan emas, wal fiddati, dan perak. Maka ini aja yang wajib zakat, sisanya tidak. Hanya diambil atau mencukupkan hanya hal-hal ini yang wajib zakat. Sedangkan uang kertas itu kan tidak masuk pembagian ini. Walam yara, dan Syekh Alish tersebut tidak melihat hadhihi, pada ini, pada uang kertas, nuqudan, sebagai mata uang. Kenapa? Li'anna nuquda, bahwasanya mata uang syar'iyyata, yang sah secara agama, innama hiya al-fiddatu wadh-dhahabu, bahwasanya itu hanya terdiri dari fiddah dan zahab, perak dan emas. Kalau kertas tidak. Ini pandangannya Syekh Alish. Wa idzan, tiba-tiba atau oleh karena itu, la zakata fiha, maka tidak wajib membayar zakat dalam uang kertas. Ini satu pendapat, lihat.
Wa kadza afta min asy-Syafi'iyyati Muhammad ibnu Husain al-Ambabi. Wa kadza, dan begitu juga afta telah berfatwa min asy-Syafi'iyyati dari golongan mazhab Syafi'i. Kalau yang tadi Syekh Muhammad Alish itu dari Maliki. Kalau yang sekarang dari mazhab Syafi'i siapa? Muhammad bin Husain al-Ambabi, yaitu Syekh Muhammad bin Husain al-Ambabi. Posisi beliau uyina aminan li fatwa Masyikhatil Azhar. Uyina, ditunjuk. Maksudnya beliau punya posisi aminan sebagai sekjen atau katib am, sekretaris umum li fatwa Masyikhatil Azhar, bagi lembaga fatwa Masyikhatul Azhar. Jadi Al-Azhar itu punya lembaga yang khusus mengurusi fatwa, dinamakan fatwa Masyikhatul Azhar. Ada juga Darul Ifta Al-Masriyah. Jadi beda di situ. Ada lembaga fatwa milik Al-Azhar sendiri, ada lembaga fatwa milik Mesir. Bi'anna, ini pendapatnya Syekh Muhammad Al-Imbabi, bi'alla zakata fiha hatta tuqbadha qimatuha dhahaban aw fiddatan wa yamdi ala dhalika haulun. Bi'an la zakata, bahwasanya tidak wajib membayar zakat fiha dalam al-awraq an-naqdiyah hatta tuqbadha qimatuha, sampai harganya atau nilai tukarnya itu setara dhahaban aw fiddatan, sama dengan emas dan perak. Wa yamdi, dan berlangsung ala dzalika, terhadap zakatnya tersebut, haulun, pada waktu 1 tahun atau mencapai 1 haul baru wajib mengeluarkan zakat. Tapi kan ini beda ya, tidak bisa disamakan dengan zahab dan fiddah. Ini pendapat sebagian ulama, faminhum man nadhara ila hadhihi nuqud nadhratan fiha katsir minal harfiyah. Ini ulama yang memandang secara tekstualis. Kemudian qala Ibnu Badran ad-Dimashqi, berkata Ibnu Badran ad-Dimashqi, yaitu ulama asal Damaskus. Siapa Ibnu Badran ad-Dimashqi itu? Kabiru fuqaha il-Hanabilati fi biladi Syam, yaitu pembesarnya ulama fikih yang bermadhab Hambali, berasal dari negara Syam. Tufiya sanata alfin wa thalathimi'atin wa sita wa arba'in Hijriyah, yang meninggal pada tahun 1346 Hijriyah. Fi raddihima ala wujuhin, yang mana Syekh Ibnu Badran ad-Dimashqi menyanggah terhadap pandangan dua ulama di atas tadi, yaitu Syekh Muhammad Alish sama Syekh Muhammad bin Husain al-Imbabi, ala wujuhin, dalam beberapa sudut pandang. Ini sanggahan Syekh Badran terhadap dua ulama tersebut. Al-awwalu, pandangan yang pertama, inna tilkal futya tumahidu lihadmi aslin azimin min usuliddin, ala wa huwa az-zakatu allati hiya ahadu mabanil Islam, wa hadhihi jinayatun azimatun 'ala ad-din umuman, wa dhalik li anna jami'al muslimin alladhina hum tahta hukmil urubiyyin mu'dhamu amwalihim innama hiya tilkal awraqun naqdiyah wa la yata'amaluna ghaliban illa bitilkal awraq wa hiya muntashiratun fi biladihim intisharan la yaqbalu al-inkara war-radda wa lam ta'ti hadhihi al-fatwa illa min jihati 'adamil ittila' ala muqtadiyati zaman. Nah, ini pandangan yang lebih modern ya ini, karena kita melihat kurunnya Syekh Badran kan datang belakangan, sedangkan Syekh Alish itu tahun 1299, terus Syekh Husain al-Imbabi tahun 1313, sedangkan Syekh Badran ad-Dimashqi itu 1346. Jadi dari segi bergaul, bergantian tradisi budaya pada masyarakat setempat itu semakin luas,
sehingga beliau itu lebih wisdom gitu ya, lebih bijak untuk menyikapi permasalahan ini. Sehingga apa? Sanggahan yang pertama, innatil kalfut ya, bahwasanya fatwa ulama, kedua ulama tersebut tumahidu itu mendasari lihadami aslin, untuk merobohkan asal azimin yang pokok, min usulid dini, dari pokok-pokok agama, ala wahwa az-zakatu, yang mana itu termasuk rukun Islam, yaitu zakat. Jadi kalau fatwa itu dihilangkan, maka seakan-akan fatwa itu menghilangkan rukun Islam, yaitu zakat. Bagaimana tidak? Karena kalau memang mata uang itu tidak dianggap sebagai mata uang yang sah, maka tidak wajib membayar zakat. Nah, kemudian ini konsep zakat, ibadah zakat dalam Islam itu akan hilang secara sendirinya. Ini makanya tidak setujunya Syekh Badran Ad-Dimashqi terhadap kedua fatwa di atas. Di samping itu juga apa? Mana tadi? Wa ilmu ma fihi min taqallubatil ahwali fil muamalati. Fa idza amilu bi muqtada hadhihi al futya la ada amalahum ila man zakati. Wallahu ta'ala yaqul walladzina fi amwalihim haqqun. Dan ini yang paling dasar, beliau mengutip firman Allah, walladzina, dan orang-orang, fi amwalihim, dalam hartanya, hakun, itu memiliki hak untuk dibayarkan sebagian hartanya. Ila ghairi dzalika minal ayatul qur'aniyah wal ahadits nabawiyah al musarrihati bi fardiyati zakat. Ini pendapat sanggahan pertama. Di samping itu lagi, wa min a'jabi hadza anna Syekh Muhammad Alish rahimahullahu taala ja'ala al-hukma fi 'adami zakati fil fulusi muta'addiyan ila al-qaghidhi min ghairi ay yu'tabara ma hiya al-'illah al-jami'ah bainahuma wala dzakaraha wala bayyana minha siwa al-ishtirak fi khatmi as-sultan wa fi ta'amuli bihima ma'a annana lam najidu khatman li sultan fil awraq al-madhkurah wala najidu surat al-khatami fa in idda'a mudda'in innaha kanat makhtumatan fi zamani syekh qulna takunu futyahu in sahhat maqsuratun ala ma kana fi zamanihi fala tata'adda ma ba'dahu wa in kana mustanaduhu mujarrad ta'ammul fashattana ma bainal fulusi wal awraq jinsan wa qimah fa inna nuhasa naw'un minal ma'dini asyamili lidh-dhahabi wal fiddah fa nisbatuhu ilayhima aqrabu ila nisbati ila al-qagidh wa amma al-qagidhu fa asluhu an-nabatu fal qagidhu min haythu huwa biqat'in nadhar amma ittasaf bihi min al-mu'amalati huwa min 'urud at-tijarah wa ma aktsarul furuqi bainahuma min jihatil qimah fa innal umlata nuhasiyata qalilatul qimati jiddan fahiya mutammimatun lil muamalati bid dirham bi khilafi tilkal awraq. Ini masih sanggahan terhadap pendapat tersebut, bahwasanya tidak bisa dikiaskan antara emas, perak, dan uang kertas. Ini banyak permasalahan. Nah, ini akan dijelaskan lebih lanjut. Faqiyasu Syekh Muhammad Alish laha 'alal fulusi an-nuhasiyati qiyasun ma'al fariq. Nah, ini yang jelas. Qiyas atau analogi yang digunakan oleh Syekh Muhammad Alish terhadap mata uang kertas dengan mata uang tembaga itu termasuk qiyasun ma'al fariq, yaitu analogi yang kurang tepat. Maksudnya terdapat perbedaan antara analogi tersebut. Wa mukhalifun li syartil qiyas. Di samping itu juga wa mukhalifun itu menyalahi atau berbeda li syartil qiyas terhadap syarat-syaratnya qiyas. Di antaranya apa? Fa inna syartal maqisi alaih alla yakuna far'an.
ay muthbatan. Di antaranya syarat makis alaih, sesuatu yang dijadikan kias, itu alla yakuna far'an, tidak menjadi far', ay muthbatan, yaitu tetap, bil kiasi, dengan kias tersebut. Bal bi ijma'in aw nasin, atau dengan ijma' ulama atau yang sudah ditentukan dalam Al-Quran itu. Nah, wa adamu zakati fil fulus laisa thabitan binassin. Sedangkan orang mengatakan atau penjelasan tidak adanya kewajiban membayar zakat dalam uang, laisa thabitan binas, itu tidak tetap atau tidak sudah dipatenkan dalam nas gitu maksudnya. Wala ijma'in, begitu juga bukan sesuatu yang dipatenkan dalam ijma'. Kenapa? Li'anna Syafi'iyya, bahwasanya Imam Syafi'i wa Abu Hanifah dan Imam Abu Hanifah yukhalifani, keduanya itu berbeda pendapat. Malikan, pada Imam Malik, wa Ahmad dan Imam Ahmad, fiha, dalam masalah tersebut. Fa'ujaba, maka mewajibkan al-ulani, yaitu dua, al-awwalani, yaitu dua kedua orang yang pertama, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, mewajibkan az-zakat pada zakat i'tibaran ala ta'alluqihima biqimatiha. Apa itu? Karena ada kaitannya dengan qimah kedua harta tersebut. Falau kana al-aslu al-maqisu alaihi wa huwa al-fulusu thabitan binassin aw ijma'in lamma sawa fihi al-khilafu, apa itu, ya'ti wa kulluha tadullu dalalatan wadihan ala anna qiyasa ala al-umlati nuhasiyati wa ghairiha khata'un dhahirul butlan wa kadzalika ja'luha min at-tijarati mithluhu fil khata'i wa adami ta'amul fi sihhatil qiyas. Jadi ini bahwasanya tidak wajibnya zakat dalam mata uang itu juga bukan sesuatu yang sudah dipatenkan dalam nas maupun dalam ijma'. Buktinya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i itu bertentangan dengan pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Malik. Ini masih menjadi permasalahan debatable. Sanggahan yang kedua, atsani anal umlatal ma'daniyah la yushtaratu fiha daf'u qimatiha wa laysat mutamawwalatan bimalin fi dzatiha bi khilafil qaqidhi fa innal qasda laysa bi dzatihi balil qasda lama ruqima alaihi minal mali fala yuqasu ahaduhuma 'alal akhar. Nah, ini bahwasanya mata uang al-ma'daniyah yang terbentuk dari tambang, yaitu emas, perak atau kuningan, la yushtaratu fiha daf'u qimatiha, itu tidak diwajibkan atau tidak disyaratkan membayar nilainya. Walaysat mutamawwalatan, dan itu tidak bisa dihargakan itu, maksudnya tidak bisa dirupiahkan kalau bahasa kita itu. Ini maksudnya apa? Ada sedikit perbedaan, ada perbedaan antara mata uang kertas dengan mata uang yang dari ma'dan, yang dari emas, perak ataupun tembaga atau kuningan itu. Nah, perbedaannya apa? Perbedaan antara lain, kalau dinar, emas, dinar, terus satunya dirham, itu di dalamnya memiliki nilai intrinsik yang terkandung di dalam dirham maupun dinar tersebut. Jadi mata uang emas itu memiliki nilai intrinsik dalam dinar, sedangkan perak itu dalam dirham. Tapi kalau uang kertas tidak. Jadi ukuran kertas uang 1.000 dengan 100.000 itu kan sama kan ukurannya. Ya sama-sama itu, bukan lantas yang 10.000 lebih besar, 20.000 lebih besar, 100.000 lebih besar, tidak. Kan rata-rata kan sama kan, disamakan dari segi ukuran. Dan mungkin kertasnya itu juga sama nilai tukarnya. Yang membedakan itu apa? Yang membedakan qimah, yaitu harganya. Kalau uang 1.000 hanya dapat permen 4 misalkan, 100.000 itu bisa untuk beli permen yang lebih banyak. Nah, ini yang membedakan.
Kalau emas tidak. Kalau emas itu nilainya sudah terkandung di dalam intrinsiknya tersebut. Jadi yang menentukan itu bukan nominal atau angka yang di dalamnya, tapi memang yang terkandung di dalam emas dan perak itu sendiri. Tapi kalau uang tidak. Dan ini yang menjadikan kiasnya itu berbeda. As-salisu, yang ketiga, annahu idza aflasa man asdara hadhil awraq la yakunu laha min al-qimah illa ma yumkinu ay yanalaha min amwalil muflis idza qusimat bainal ghurama'i falau kanat al-mu'amalatu bi syakhsil awraq kama huwa al-hal bil umlati nuhasiyah wa ghairiha min al-umlah al-ma'daniyah lamma naqadat qimatuha bi iflasi musdiriha. Berikutnya ini yang menjadikan perbedaan antara mata uang kertas dengan emas dan perak itu ketika seseorang memiliki mata uang atau menyimpan emas dan perak banyak, misalkan punya satu lemari atau satu gudang, itu tidak akan, kebangkrutannya dia itu tidak akan terpengaruh dengan kebangkrutan negara. Jadi kalau negara mengalami inflasi misalkan, orang kalau punya mata uang emas dan perak tidak mengalami karena harganya tetap. Berbeda dengan uang kertas. Ketika orang menyimpan uang, misalkan punya deposito 1M gitu. Ternyata suatu ketika negara ini mengalami inflasi gitu. Uang 1M ini akan mempengaruhi kebangkrutan sahibul mal tersebut. Misalkan ketika negara masih normal, ekonomi masih stabil, 1 miliar itu dapat misalkan mobil Alphard misalkan. Tapi begitu mengalami inflasi, itu hanya dapat 1 motor. Nah, ini kan mengalami kebangkrutan. Tapi kalau emas tidak. Harganya tidak terpengaruh oleh keberadaan negara tersebut. Nah, ini makanya menjadikan perbedaan kias antara uang emas dengan uang kertas. Arabi'u, pandangan yang keempat, anal mahakim al-wad'iyah al-istilahiyah qad jara at-ta'amul fiha bi annaha 'inda at-tahakumi tuhkamu ala masdari hadhihi al-awraq bidaf'i qimatiha li hamiliha law ta'akhkhara 'anid daf'i idza kana isdaruha minal bunuk aw syarikat kama sata'maluhu walaysa syai'un minal umlati mutlaqan sawa'un kanat minan nuhasi aw minadh dhahabi wal fiddati yujibu 'alal hakim ay yulzima masdaraha bidaf'i qimatiha balil mujabu lahu ilzamahu bidaf'i ainiha. Ini perbedaan yang keempat, adanya al-mahakim al-wad'iyah, yaitu ada mahkamah yang sudah ditetapkan oleh negara. Maksudnya mahkamah resmi gitu. Itu berhak melabelkan atau memberi suatu kesepakatan terhadap nilai uang kertas. Misalkan Bank BI itu sepakat kalau kertas yang warnanya merah, yang gambarnya Soekarno-Hatta, itu punya nilai tukar 100 misalkan, 100.000. Kalau yang warnanya 50 itu gambar siapa itu? W.R. Supratman ya? Dan sebagainya. Nah, itu yang punya hak otoritas itu adalah at-tahakum al-wad'iyah. Tapi kalau emas tidak, itu sudah dalam zatnya sendiri itu sudah menyimpan harga. Jadi harganya itu tidak ditentukan oleh al-mahakim al-wad'iyah. Jadi perbedaan di situ juga. Yang paling penting dalam menyikapi perbedaan ini itu apa? Wa aidan fa inna zakata kama bayyanahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fil ahadits as-sahihah tu'khadhu minal aghniya faturaddu ilal fuqara wan nasu fi hadzal asri yu'addu minhum ghaniyan man yamliku qadra nisabi min hadhihi al-awraq
wala yajuzu fi nadhri ahadin ay yadfa'a lahu min mali zakati bi'tibarihi faqiran likaunihi la yamliku dhahaban wala fiddatan. Nah, ini saya kira lebih relevan ya ini. Maksudnya dalam hal urusan zakat itu seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis sahihnya beliau, apa tu'khadhu minal aghniya, bahwasanya zakat itu intinya diambil dari orang kaya, bukan orang yang menyimpan emas, bukan orang yang menyimpan tembaga atau kuningan. Siapa saja yang dibilang kaya, maka dia wajib memberikan zakat terhadap orang yang dikatakan atau tergolong orang fakir. Nah, orang kaya itu kan beda-beda ya. Kalau dulu mungkin orang kaya, orang dikatakan kaya itu orang yang punya emas dan mencapai 1 nisab misalkan. Tapi kalau sekarang tidak. Orang kaya itu yang banyak uang, yang dikira-kirakan itu sudah mencapai 1 nisab emas pada waktu itu. Meskipun dia nggak punya emas. Daripada dia punya emas banyak tapi nggak punya uang. Ya kan? Jadi standar kategorisasi kaya itu beda-beda. Dan ini menurut saya lebih wisdom ya, lebih bijak untuk menyikapi di era sekarang. Ini perdebatan lama ya, antara wajib membayar zakatkah uang kertas itu atas kias terhadap mata uang yang sah dalam Islam, yaitu emas dan perak. Itu kan sudah lama ini jadi perdebatan. Nah, saat ini dalam kajian ekonomi Islam itu kan, atau bahkan ekonomi secara keseluruhan, itu punya wacana baru. Malah ada wacana apa itu istilahnya cashless society. Ini wacana baru ini. Sehingga kalau uang digital itu diterbitkan, maka uang kertas itu sudah terpakai lagi. Makanya dalam hal ini kita harus selalu mengikuti keadaan zaman dalam hal untuk beristihad, memakai hukum yang lebih relevan, atau kalau bahasanya anak-anak itu teman-teman mahasiswa, mengkontekstualisasikan teks terhadap keadaan yang ada sekarang ini. Nah, mungkin saat ini kita pakai kertas, ya tetap wajib zakat bagi orang yang kaya. Besok kalau misalkan sudah pindah pakai uang digital, pakai cashless society, ya sudah tidak ada lagi wujud uang itu. Maka orang yang dikatakan orang kaya, orang yang paling banyak depositonya, mungkin seperti itu. Maka dia tetap wajib membayar zakat. Ini isu-isu kontemporer ya, isu-isu modern ini. Karena cashless society sendiri itu sudah dilakukan pembayarannya ini oleh beberapa negara di Eropa. Seperti survei tentang international survei mobile banking itu melihat seperti di Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara Eropa lainnya itu sudah melakukan pembayaran secara digital bagi transaksi yang ada pada negara tersebut. Nah, di Indonesia sendiri itu pemerintah juga punya rencana itu yang dinamakan dengan GNNT atau Gerakan Nasional Non Tunai. Ini juga sudah pernah disondingkan ya ini rencana ini pada tahun berapa itu, 2014 atau 2000 berapa itu. Ini pemerintah juga sudah punya wacana yang lebih visioner untuk menghadapi tantangan Go Digital Vision 2020 itu. Jadi ini juga harus direspon ini bagi seorang pelajar Islam. Meskipun perlu masih banyak perdebatan, tapi setidaknya kita harus tanggap terhadap isu-isu kontemporer ini. Wa thamma ay fi nadhari wujuhun ukhar, dan dari sini ay fi nadhari dalam pandangan al-awraq an-naqdiyah atau wajib membayar zakatnya uang kertas atau tidak, wujuhun itu banyak sudut pandang ukhar yang lain. Wa kulluha tadullu dalalatan wadihatan, dan semuanya itu memiliki
argumen yang sangat jelas ala anna qiyasaha 'alal umlati nuhasiyati wa ghairiha khata'un dhahirul butlan. Bahwasanya kias yang disamakan antara mata uang kertas dengan mata uang emas dan perak itu khotoun, sebuah kesalahan dhahirul butlan, yaitu kesalahan yang sangat jelas, yang sangat nampak. Wa kadzalika, di samping kesalahan itu tersebut, ja'luha min urudit tijarati mithluhu fil khoto'i wa adami ta'amul fi sihhatil qiyas. Di samping itu juga menjadikan urudut tijarah itu seperti kiasnya mata uang tersebut, dan ini merupakan sebuah kesalahan dalam menjadikan analogi, artinya tidak memenuhi syarat analogi yang sudah ditentukan oleh ulama-ulama usul. Wallahu a'lam bishawab.